میرا نام ارسلان ہے۔ میں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے معمول میں شامل تھا کہ میں ہر جمعہ کو ظہر کی نماز کے بعد داتا دربار پر حاضری کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن فاتحہ خوانی کے بعد میں واپسی گھر جا رہا تھا تو ایک جانب سے مسلسل کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ انتہائی گبرو جوان تھا، کالے رنگ کی چادر لیے وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کھانسی کی شدت نے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ اس نے کھانستے ہوئے سینے پر ہاتھ مارا مگر کھانسی میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی پانی پی لو۔ میں نے محبت بھرے انداز میں کہتے ہوئے پانی اس کے منہ سے لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پشت پر ہاتھ مارنے لگا۔ اسے کچھ سکون آیا تو میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ آئے ہو دوست؟ میرے سوال کے جواب نے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا دوست اگر برا نہ مانو تو میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ۔ میں نے کہا میرے دوست کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں درد مندی سے بولا اپنا علاج کرواؤ، تمہاری یہ حالت دیکھ کر تمہارے گھر والوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ گھر والے؟ وہ یہ لفظ سن کر اس انداز میں چونکا کہ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہ گیا اور پھر یوں رویا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا، اسے حوصلہ دیا تو وہ اور بھی رونے لگا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی نوجوان کو ایسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ میرے پیارے دوست، حوصلہ کرو۔ میں سمجھا شاید اس کا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے تمہارے درد کو بڑھا دیا۔ میں صرف تمہارے علاج کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے معذرت سے کہا۔ وہ بولا میرا علاج ممکن نہیں کیونکہ اس مرض کا علاج نہیں ہو سکتا۔ لمبی خاموشی کے بعد وہ بولا تو اس کی تڑپ کو محسوس کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں دوست۔ وہ بولا تم میرا قصہ سنو گے تو تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے خاموش ہی رہنے دو کیونکہ میرا دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہی میرے قرب کو جانتی ہے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ میرے دوست یہ بات ٹھیک ہے کہ تمہارا مسئلہ کوئی انسان حل نہیں کر سکتا، پر دعا تو کر سکتا ہے نا؟ میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ وہ بھی شاید تھک چکا تھا اس لیے وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنی دردناک کہانی کا آغاز کچھ یوں کیا۔ مجھے اپنے ماں باپ کا نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ مجھے علاقے کی ایک مالدار اور نہایت پرہیزگار عورت نے پالا۔ اس نے مجھے بہت محبت دی کہ مجھے کبھی یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں۔ انہوں نے مجھے شہزادوں کی طرح پالا تھا، مجھے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ کیا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ میری ماں کے ساتھ ساتھ میری مرشد بھی تھی۔ پورے خاندان میں ان کی نیک نامی کے چرچے تھے۔ لوگ ان سے دین اور ضروری مسائل پوچھنے آتے تھے۔ ان کے پاس علاقے کی خواتین کا آنا جانا لگا رہتا۔ ان کے پاس ہر عمر کی عورت آتی تھی۔ میں نے ایم اے کے دوران ایک اچھی کمپنی میں جاب کر لی اور میرا روزگار بھی ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اماں جان نے کبھی مجھے بوجھ نہ جانا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ایک شام بہت خوبصورت تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اماں جان معمول کے مطابق اپنے تخت پر بیٹھی خواتین کے مسائل سن کر ان کی رہنمائی کرنے میں مصروف تھی اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے پاس چارپائی پر منہ پر رومال ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ وہ مجھے اکثر ٹوکتی تھی کہ وقاص تم اب بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو، جب میرے پاس خواتین آیا کریں تو تم یہاں مت لیٹا کرو۔ مگر میں یہ بات ایک کان سے سن لیتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اماں جان میں تو منہ پر کپڑا ڈالے لیٹا ہوا ہوتا ہوں، کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن جہاں تک بات خواتین کی ہے تو کیا وہ اتنے کمزور ایمان کی ہیں کہ وہ ایک نوجوان کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائیں؟ میں شرارت میں بولتا گیا۔ اماں جان میری اس بات پر اکثر پیار سے میرے کان مروڑتی مگر میں باز نہ آتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح میں بضد ہو کر اس کے تخت کے پاس چارپائی پر لیٹا تھا کہ انتہائی نرم آواز سنائی دی۔ وہ میرے دل کی وادی میں اتر گئی۔ میں پوری طرح سے اس کی آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی پیاری آواز مجھے گھائل کر گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ اماں جان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بات کرنے کے دوران رونے بھی لگتی تھی۔ میں یوں ہی ساکت پڑا رہا، اس کی آواز کو سنتا رہا۔ آخر دل میں یہ بات آئی کہ اس انجان چہرے کا بھی دیدار ہو جائے جس نے آتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی دل سے لڑتا رہا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، مگر جلد ہی دل کی مان لی۔ اماں جان سے نظریں چرا کر میں نے چہرے سے رومال ہٹایا اور سامنے بیٹھی ملکہ حسن کا دیدار کیا تو میرا وجود ساکت سا ہو گیا۔ آنکھیں پلٹنا بھول گئی۔ وہ تو کوئی حور تھی۔ اس کی حسین آنکھیں آنسوں سے چلملا رہی تھی، دودھ جیسی رنگت، سیاہ روشن آنکھیں، ٹھوڑی پہ دل اس کے حسن کو مزید بڑھا رہا تھا۔ سفید لباس میں وہ پاکیزہ حور لگ رہی تھی۔ اماں جان اسے تسلی دے رہی تھی مگر اس کے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی لگ رہی تھی۔ دیکھو ریدا، اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بندہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ انہیں دھتکارتا نہیں بلکہ اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔
अम्मा जान ने ये कहते हुए उस हसीन लड़की के सर पर शफकत का हाथ रखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। मैं उसको मदहोशी में देखता हुआ इस बात को बिल्कुल भूल बैठा था कि अम्मा जान की मुझ पर नजर ना पड़ जाए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। वकास, कितनी बुरी बात है, बजाय ये कि तुम उठकर अंदर चले जाओ, उल्टा तुम कान लगाए हमारी गुफ्तगू सुन रहे हो। अम्मा जान की आवाज सुनकर मैं होश में आया तो शर्मिंदगी के मारे मेरा मुंह लाल हो गया। अम्मा जान, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तेजी से उठा और एक नजर उस हसीन चेहरे पर डाली। वो अपने गम में इतनी नडाल थी कि मेरी मौजूदगी से बेखबर थी। अब उसने जो मुझ पर एक सरसरी सी निगाह डाली थी तो मेरे दिल की दुनिया को उजागर कर गई थी। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा था। रिदा कितना खूबसूरत नाम है, वो तो वाकई एक परी है। मैं अपने ख्यालों में गुम था। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मेरी कोई हम उम्र लड़की मुझे मुतासिर ना कर पाई थी, मगर रिदा के हुस्न से तो मेरा पूरा वजूद घायल हो गया। बाज़ औक़ात मैं अपने दिल को डांटता कि वो मुझसे उम्र में काफी बड़ी है, मगर दिल जिद्दी बच्चे की तरह जिद करने लगता। कोई भी बात उसे समझा ना पाती, नतीजा सिफर का सिफर ही रहता। चंद दिनों में ही मेरी हालत आशिकों जैसी होगी। अब आंखों को एक ही चेहरे को देखने का इंतजार था। मैं हर रोज उसका इंतजार करता। वो हर हफ्ते आती थी, मगर जब से मेरा दिल बेचैन हुआ था वो एक बार भी ना आई थी। इंतजार तवील होता गया तो मेरी बेचैनी को देखकर माँ ने पूछा, क्या बात है वकास, आजकल मुझे तुम परेशान सी दिखाई देते हो। अम्मा जान से मेरी हालत छुपी ना रह सकी तो उन्होंने पूछ ही लिया। मैं चौंक कर बोला, नहीं अम्मा जान, बस ऑफिस में कुछ काम का दबाव है। अरे मेरे बच्चे, तो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? पहले तुम आराम से अपनी तालीम मुकम्मल करो। वो मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोली, नहीं अम्मा जान, मैं मजीद अपनी तालीम का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता। आगे ही आपके एहसानात कोई कम है। अब तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको पैसे कमा के ला कर दूं। मैंने बहुत मोहब्बत से उनके हाथों को चूमा। माँ बोली, नहीं मेरी जान, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। औलाद कहाँ माँ बाप पर बोझ होती है। अम्मा जान ने मुस्कुराते हुए मेरे बालों में हाथ फेरा। वकास, अब यही मत सो जाना, खवातीन के आने का वक्त हो रहा है। अब तुम बड़े हो गए हो। बचपन की बात कुछ और थी, मगर अब तुम समझदार हो गए हो। अचानक मुझे वो प्यारी आवाज फिर से सुनाई दी तो मेरे दिल की घंटी बाई सी उठी। मैं अम्मा जान का सफेद दुपट्टा चेहरे पर डाले चारपाई पर लेटा था। वो मुझे सामने दिखाई दे रही थी। आज मैंने चेहरे को छुपाए रखा था क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा जान की डांट पड़ेगी और मैं देखने से भी रह जाऊंगा। काले लिबास में उसकी सफेद रंगत चमक रही थी, जैसे काले बादलों में चमकता हुआ चांद। वाकई वो 14वीं का चांद था। मैं उसके हुस्न के शहर में खोया उसे तकता जा रहा था। वकास, चलो अब अंदर जाके सो जाओ। अम्मा जान की आवाज मेरे कानों में आई। अम्मा जान, मत जगाइए, लगता है बेचारा गहरी नींद में चला गया है। वो बोली तो मैं झूम उठा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि दिल में उतर जाती थी। अम्मा जान को अपना मसला सुनाते हुए वो आज भी रो रही थी। देखो बेटा, दिल छोटा मत करो, वो बहुत रहीम है। इंसान गलतियों का पुतला है, मगर वो तौबा करने वालों को माफ करता है। अम्मा जान ने उसे समझाया। रिदा रोते हुए बोली, अम्मा जान, गलती और गुनाह में बहुत फर्क होता है। गुनाह बहुत बड़ा जुर्म है। बेशक कुछ गुनाह वाकई बहुत संगीन होते हैं, मगर उस पाक जात की रहमत और अजमत से बढ़कर नहीं। गुनाह, वो बार बार क्यों इस लफ्ज का इस्तेमाल करती थी? क्या वो कोई गलत काम कर बैठी है या कोई बदकारी जिससे उसके दामन पर कोई दाग लग गया है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं। वो तो बहुत मासूम है। उसे देख कर तो दिल नजरो एहतराम से झुक जाता है। मैंने इस ख्याल पर इस्तगफार पढ़ा। उसकी मोहब्बत मेरे अंदर मजीद उभरती जा रही थी। मैंने भी तकरार छोड़कर रिदा की मोहब्बत का इकरार कर लिया था। मैं मोहब्बत की राहों में गामजन था। वो मेरी रगों में बस चुकी थी। मैं उसके ख्याल से जान नहीं छुड़ा पाया। बेकरार, खामोश और गुम सा रहने लगा था। मेरी बेकरारी हद से बढ़ी तो कुदरत को मुझ पर रहम हो गया। एक शाम मौसम बहुत खराब था। बारिश के मुकम्मल आसार थे। रिदा अम्मा जान से मिलने आई थी। वो काफी फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। वो अभी तक कमारी थी, ये मुझे इल्म था, मगर आज उसके लिए रिश्ता आया तो वो बहुत परेशान थी। अम्मा जान उसे मशवरा देने लगी, अच्छा रिश्ता है, तुम हाँ कर दो। वैसे भी हर मर्द बराबर नहीं होते। यूं कब तक अकेली जिंदगी गुजारोगी? अम्मा जान के अल्फाज ने मुझे ठेस पहुंचाई। मेरे तन बदन में आग लग गई। रिदा किसी और की हो जाएगी और मैं देखता रह जाऊंगा, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं था। और फिर देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छा गए तो हर तरफ चल थल हो गई। बारिश इतनी मूसलाधार हुई कि वो अपने घर ना जा सकी। अम्मा जान ने उसे रोक लिया कि कल सुबह चली जाना। मेरे पास मौका अच्छा था, मैं उससे अपने दिल की बात कर सकता था। अम्मा जान के सोने के बाद मैं रिदा के कमरे में चला गया। वो अभी तक सोई नहीं थी। मुझे देखकर हैरान रह गई
तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बहुत सख्त लहजे में बोली। मैं हिम्मत करके बोला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है, जल्दी करो। वो गुस्से भरे अंदाज में बोली। रिदा मुझे आपसे मेरे अल्फाज मेरा साथ देने से इनकार करने लगे। मेरी हिम्मत खत्म होने लगी थी, बात करना मुश्किल हो गया। बोलो भी। अब उसने मुझे सख्ती से डांटा, यूं जैसे छोटे बच्चे को बड़ा डांट देता है। वो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, न जाने ये कैसे हुआ, मगर ये हकीकत है कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी नजरें न जाने क्यों झुक गई थी। मैं अपने दोनों हाथों को यूं मसल रहा था जैसे इकरार मोहब्बत नहीं बल्कि मैंने कोई गुनाह कबीरा कर दिया हो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश तो नहीं खो बैठे तुम? वो चिल्लाई। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया है? वो गुस्से से बोली। मुझे इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है? बच्चे नजर आते हो तुम मेरे सामने। मैं उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बोला, रिदा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत उम्र नहीं देखती। मुझे कोई मसला नहीं, तो आपको क्या एतराज है? तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। मुझे तुम पर शक तो था, मगर बच्चा समझकर नजरअंदाज करती रही। मगर अब अम्मा जान को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। और अपने लाडले को देखिए कि अपने से बड़ी उम्र की औरत से इश्क कर रहा है। वो गुस्से से कहते हुए बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रिदा मेरी बात को समझे, मैं आपसे दिल लगी नहीं कर रहा। मैं खुद से लड़ लड़ कर थक चुका हूँ। आपके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी आंखों में आंसू आने लगे, मगर उसने कुछ कहे बगैर मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो जाने लगी तो मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसके आगे खड़ा हो गया। रिदा मेरी नीयत पर शक मत करें। मुझे आपसे दिल लगी नहीं जो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके बगैर मर जाऊंगा। मैंने ये कहते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो मेरी बेबसी पर हैरान रह गई थी, मगर अगले ही लम्हे वो होश में आ गई। तुम मर्द सब एक जैसे होते हो, औरत को हासिल करने के लिए जो हरबा भी इस्तेमाल करना पड़े करते हो, मगर मैं तुम्हारे किसी झांसे में कभी नहीं आऊंगी। उसने पूरी कुव्वत से मुझे धक्का दिया और दरवाजा खोलकर भागने लगी थी कि मैंने उसका हाथ थाम लिया। बादल जोर से गरज रहे थे। उसी लम्हे अम्मा जान मेरा बिस्तर खाली पाकर मेरी तलाश में निकली तो मुझे यहाँ देखकर हैरान रह गई। रिदा का हाथ मैंने थाम रखा था। वो समझदार औरत थी, सब कुछ समझ गई। रिदा भागकर उनके पीछे छुपकर रोने लगी। अम्मा जान की आंखों में दर्द का समुंदर था। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी गोद में पलने वाला वकास उनकी तरबियत की यूं धज्जियां बिखेर देगा। मैं बेगुनाह था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ ना पूछा और आतिशदान से एक जलती हुई लकड़ी लेकर मुझे मारना शुरू कर दिया। ना ही उनका हाथ रुक रहा था और ना ही उनका गुस्सा ठंडा हो रहा था। ये सूरत हाल देखकर रिदा लरज कर रह गई। बस कर दे, अम्मा जान मर जाएगा। उसने उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश की। अम्मा जान आप गलत समझ रही हैं, कोई गलत हरकत नहीं की मैंने। मेरे मुंह से मुश्किल निकला और उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो अम्मा जान मेरे करीब बैठी रो रही थी। मेरे हाथ जगह जगह से जल गए थे। वो जो मेरी छोटी सी तकलीफ पर तड़प उठती थी, नफरत से मुझे देख भी नहीं रही थी। मैं मुश्किल से उठा और उनके कदमों में अपना सर रख दिया। अम्मा जान मुझे आपकी कसम, मैंने रिदा के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं खुद इतने दिनों से तकलीफ में था। बहुत दफा आपको बताना चाहा लेकिन हिम्मत ना हुई। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि आपकी तरबियत पर कोई हर्फ आए। मैं तकलीफ से बोला, प्यार तो वो मुझसे बहुत ज्यादा करती थी। मेरी बात सुनकर उनका दिल नरम पड़ गया और मुझे गले से लगाकर रोने लगी। मेरे जख्म देखकर खुद भी अपने आप को कोसने लगी। सारी हकीकत जानकर उन्होंने मुझे समझाया, अरे पगले, एक से बढ़कर एक लड़की तेरी हम उम्र तुझे मिल जाएगी। तू क्यों अपने से उम्र में बड़ी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है? अम्मा जान, मैं सिर्फ रिदा ही से शादी करूंगा, वरना तमाम उम्र कंवारा ही रहूंगा। मैं पक्के लहजे में बोला। मेरी तरफ से मायूस होकर अम्मा जान ने रिदा से बात की। देखो रिदा, वकास तुमसे बहुत प्यार करता है। मजहब की नजर से देखा जाए तो उम्रों का फर्क कोई मानी नहीं रखता। मुझे यकीन है वकास तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अम्मा जान के मुसलसल इसरार पर रिदा मान गई और मेरी मोहब्बत मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में आ गई। लेकिन रिदा का रवैया मेरे साथ अच्छा ना था। वो मेरे सब काम करती, अम्मा जान की खूब खिदमत करती, मगर बिला जरूरत मुझसे कोई बात न करती। वो ज्यादा वक्त अम्मा जान के पास गुजारती, पर वो कोई भी तन्हाई का मौका ना आने देती। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैं बोल उठा, रिदा, क्या आपको अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं है? कि अब भी उम्रों का फर्क आपको परेशान रखता है? अम्मा जान मोहल्ले में किसी काम से गई हुई थी। रिदा को तन्हा पाकर मैं उससे पूछने लगा। मेरे पूछते ही वो जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर मेरी परेशानी ज्यादा बढ़ गई। मैं उसे चुप करवाता तो वो मजीद रोने लगती। मैं नरमी से बोला, रिदा, आप क्यों रो रही हैं? कोई परेशानी या कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकती हो। वो बोली, वकास, तुम मुझे तलाक दे दो, बस यही इस मसले का हल है। उसकी इस बात ने मुझे यूं चीर कर रख दिया जैसे आरी लकड़ी के दरमियान से चीर कर रख देती है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, रिदा, मगर क्यों?
وہ بولی میں کچھ نہیں جانتی، مگر جب تم میرا ہاتھ تھامتے ہو یا میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہی ہوں، بلکہ گناہ کبیرہ۔ ریدا نے یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور زور زور سے رونے لگی اور میں اسے پتھر کا بت بنا دیکھتا رہ گیا۔ ریدا کا یہ رویہ دیکھ کر اماں جان اسے ہمیشہ سمجھاتی رہتی اور میاں بیوی کے فرائض سے آگاہ کرتی رہتی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ میرے لیے اس کو طلاق دے کر خود سے الگ کرنا آسان نہ تھا، لہٰذا میں اپنی ذات کو تکلیف میں مبتلا کر کے کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ رات دیر تک دوستوں میں رہنے لگا۔ میرا مزاج انتہائی برا ہو گیا تھا۔ اماں جان بھی میرا حال دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ ریدا کیوں بیچاری کی زندگی تباہ کرنے پر لگی ہو؟ ہم نے تمہاری مرضی سے نکاح کیا تھا، اب ایسا کیا ہو گیا کہ یوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ پہلے ہی دکھوں کا مارا ہے، جس کو اس کی ماں نے پیدا تو کر دیا مگر اپنی ناجائز اولاد کو سنبھالنے اور دنیا والوں سے تانا سننے کا حوصلہ نہ پیدا کیا۔ اس ننھے وجود کو رات کے اندھیرے میں اس شخص کی دہلیز پر چھوڑ گئی جس کا وہ گان تھا۔ وہ ایک عزت دار شخص تھا، بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے ننھا بچہ میرے حوالے کر دیا۔ وہ کچھ عرصہ تو اسے خرچہ دیتا رہا، پھر اپنی زندگی میں یوں مگن ہوا کہ اس ننھے وجود کو بھول گیا۔ اماں جان کے منہ سے اپنا اصل سچ سن کر میرا وجود ساکت ہو گیا۔ میرے اندر صف ماتم بچ گیا۔ میں گندی اولاد ہوں، میرا خون گندا ہے۔ اماں جان میری موجودگی سے بے خبر ریدا کو سمجھا رہی تھی۔ میں وحشیانہ انداز میں گھر سے بھاگ نکلا، بہت دور۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ٹھوکر لگی تو احساس ہوا کہ غم کی شدت سے میں گھر سے بہت دور آ گیا ہوں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کبھی خود کو نوچتا، اپنے آپ کو زخمی کر کے بھی میرا دل ہلکا نہ ہوا۔ ریدا کی بے رخی کم تھی کہ یہ آگاہی بھی میرے لیے دردناک عذاب بن گئی۔ میں نہ جانے کب روتا رہا کہ ایک دم فون کی گھنٹی بجی تو میں ہوش میں آیا۔ وقاص تم کہاں ہو؟ اماں جان کو دل کا اٹیک ہوا ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرا جسم کانپ اٹھا کہ اماں جان ہی تو میرا واحد سہارا تھی۔ میں ہسپتال پہنچا۔ جب اماں کو ہوش آیا تو وہ مجھے دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بول نہ پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد میں انہیں بہتر حالت میں دیکھ کر پرسکون ہوا اور آرام کرنے کے لیے گھر آ گیا۔ ریدا کو دیکھنے سے بھی میں نے گریز کیا، مگر بغیر دیکھے جانتا تھا کہ وہ مجھے بار بار دیکھ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ میرا دل ہر چیز سے بیزار تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ یقیناً ریدا تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، آخر خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی اور گرج کر بولا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو میری گریف سے آزاد کروایا اور 2-3 تھپڑ مجھے مار دیے۔ مجھے گریباں سے پکڑ کر دیوانوں کی طرح مارنے لگی۔ مجھے پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ مجھے مار مار کر جب نڈھال ہو گئی تو تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس ساری صورتحال میں حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ ریدا کی دردناک سسکیوں نے گھر کی در و دیوار کو ہلا دیا۔ اس نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ ریدا کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں جان ہسپتال سے واپس آئی تو ہر وقت روتی رہتی، معافیاں مانگتی رہتی، تو کبھی سجدوں میں گر کر معافی مانگتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں لا علم تھی، میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے کہتی۔ میں ان کی حالت دیکھ کر تنگ آ گیا تو ایک دن پوچھ بیٹھا۔ پہلے تو وہ بتانے پر راضی نہ تھی، مگر میرے اصرار پر جو کچھ انہوں نے بتایا تو وہ سن کر دل چاہا کہ میں بھی ابھی خود کو ریدا کی طرح آگ لگا کر سکون کی نیند سو جاؤں۔ ریدا میری ماں تھی، میری وہ بدنصیب ماں جسے بہت کم عمری میں ایک امیر شخص سے محبت ہوئی۔ اس نے شادی کا وعدہ کیا مگر شادی نہ کی، مگر میری صورت میں اپنا گناہ میری بین بیاہی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ بدنامی کے ڈر سے وہ مجھے ایک رات اسی امیر زادے کی دہلیز پر چھوڑ کر وہ روپوش ہو گئی، مگر اس گناہ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حالات یوں بنے کہ اس کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہوگی۔ وہ نوجوان اپنا قصہ سنا کر خاموش ہوا تو اس کے کھانسنے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ وہ بری طرح سے کھانس رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا۔ میری زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ ایک بیٹے کی اپنی ماں سے شادی، یہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری کہانی سن کر تمہاری روح لرز جائے گی۔ وہ نوجوان نڈھال لہجے میں بولا، کاش میں اس دردناک قصے سے نہ واقف ہی رہتا کہ میرا مرض لا علاج۔ وقاص نے کھانستے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ اس کی آنکھوں میں رنج و علم کے بادل چھائے ہوئے تھے، زندگی دم توڑ رہی تھی۔ کچھ سوالات میرے دل میں مچلے تو میں انہیں زبان تک لانے سے روک نہ سکا۔ کیا تمہاری ماں جانتی تھی کہ تم اس کے بیٹے ہو؟
वो बोला नहीं। मेरी बदनसीब माँ भी मेरी तरह ही नावाकिफ थी कि मेरा और उसका असल रिश्ता क्या है। अगर कोई जानता था तो सिर्फ वो आलमे गैब की हस्ती जानती थी, और इसी वजह से जब भी हमें तन्हाई मुयस्सर आती तो मेरी माँ की कैफियत अजीब हो जाती थी। वो ज़ात हमारे रिश्ते के तकद्दुस की हिफाजत कर रही थी और दोनों को किसी न किसी बहाने से रोक दिया जाता था। वकास ने कहते हुए सिसकी भरी। मैं नरमी से बोला, क्या मरने से पहले तुम्हारी माँ हकीकत जान गई थी? वो जान गई थी कि गर्दिश अयाम ने उसके साथ वो भयानक चाल चली कि उसका अपना ही बेटा उसका शोहर बन गया। वो खुद को मुंह दिखाने के काबिल ना रही तो अपना वजूद मट्टी तले छुपा दिया। हम दोनों की आए रोज इख्तलाफात रहते तो अम्मा जान उससे अक्सर समझाती कि ये बीवी के फराइज क्या है, और फिर बातों ही बातों में अम्मा जान और मेरी माँ पर इंकशाफ हुआ कि वो लड़की जब बरसों पहले एक नन्हा वजूद एक अमीरजादे की चौखट पर छोड़ आई थी, वो लड़की रिदा थी। बस हकीकत जान लेने के बाद अम्मा जी बिस्तर से जा लगी और रिदा ने खुद को आग लगा ली। वो बेचारी बदनसीब मरने से पहले अपने लाल को जी भर कर देखना चाहती थी। वो घर में बेखबर। बदनसीब वकास दाढ़े मार मार कर रोने लगा कि मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मर्द की जिंदगी में दो रिश्ते इंतहाई अहम होते हैं, माँ और बीवी, जो खुशी का बाइस भी होते हैं और मुश्किल वक्त में सहारा भी। मेरे लिए ये दोनों रिश्ते एक ही औरत में रख दिए गए। वो बदनसीब मेरी माँ भी थी और मेरी बीवी भी। ये अल्फाज कहते हुए वो एकदम तड़पा। उसको खांसी का शदीद दौरा पड़ा कि मुंह से खून जारी हो गया और उसकी चादर अपने ही खून से तर थी। लोगों का एक हजूम जमा था। एक शोर बर्पा हो गया, अरे कोई एम्बुलेंस बुलवाओ, ये बेचारा तो मर रहा है। बहुत जल्द एम्बुलेंस आई। वो उसे अस्पताल लेकर गए। लंबे इंतजार के बाद बस यही सुनने को मिला कि सॉरी, हम मरीज को नहीं बचा सके। गमों ने वकास के जिस्म को दीमक की तरह चाट लिया था। वैसे भी जो मजाक हालात ने उसके साथ किया था, उसके बाद मौत ही उसकी आखिरी पनाहगाह थी। वो दोनों बदनसीब माँ और बेटा गहरी कब्र में अपने वजूद को लेकर उतर गए। ये कहानी सुनकर मैं बहुत अरसे तक परेशान रहा और मैं हमेशा सोचता कि काश ये कहानी मैंने ना सुनी होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।